नमस्कार सांगमाने आपण समस्त को मो स्टोरी चैनल स्वागत। चलतु कहानी आरंभ करवा। कोठा घर झील चाल घर बहु कहानीटी बहुत हृदयस्पर्शी। आरंभ शेष जाए शुणु। जीवन में केबे देखि नथिबा विरल दृश्यटी विहल हो लक्ष्य कला स्वाति। से भूली जाइथिला दिन सारा घरटार गोटे कोण बसी रही निहाती कम 200 लोक सामना करिछि। ओठरे हस फुटाई समस्त को आपणार करने को चेष्टा करिछि। गोटा पणे झाड़े बुड़ी जाई मध्य आदौ विरक्ति प्रकाश करी नहीं। संज होई आसिला बेलकू अवश्य विरक्त लगुला। इच्छा हेउथुला पाट शाढ़ी गहना गांठी सबू ओह्लाई देई पिंधि पकईब सालवार पंजाबी। हाथ जोड़ी अनुनय करिबो, आजी एतिकी थाऊ, मोर टिके विश्राम दरकार। पर मुहूर्त मन को आसीथिला किए किछि भाबिबेनी तो। तार परिवर्तित व्यवहार सासु ससुर जदि मन दुख करती निजर क्लांति को लुचाइबा चेष्टा करिथिला। से इच्छा विरुद्धरे हेउ पछे ओठरे हस फुटाइबा चेष्टा करिबारे सक्षम होइथिला। समस्ते मुहरे ता रूपर भूयसी प्रशंसा करथिले। सासुंका उद्देश्य बड़पाटी किए जड़े वयस्क स्त्रीलोक कहिथिले, चंद्र उदिया बहुटी आनिछुलो शुभमा। गहना गांठी तो बहु पोती होई पड़ुछि। आउ कौन सब यौतुक देइछंती कि? सासुंका मनरे भावांतर सृष्टि हेबार स्पष्ट लक्ष्य करिथिला स्वाति। स्त्री लोकटीर मुह को थरे और ता मुह को थरे चाहिबा परे कहिथिले, मु बहु आनी नाही बा, जानिछ तो शुभ मोर गोटिए बोली पुओ, आउ 6टा ना 9टा अछंती। झीलटीए भगवान मो कोଳରେ देई नथिले, स्वाति को मु झील करी आनिछि। जानी यौतुक कौन करिबो आमे? ता बापा माँ चाहिथिले आम घरटाकू टंका सुनारे पोती देई थांते। कौन करिबो आमे यौतुक धन को नहीं? तुमे बहु देखिबा लोक, भल करी मो सुना ना कि स्वाति को देख, कौन पसंद हैला ना नहीं? सासुंकर जवाब रे स्त्री लोकटी चुप हो जाइथिला। घर भितर सकाळु बसी रहिथिबा झियो भितर चापा गुंजरण खेली जाइथिला। स्वाति बुझी पारि नथिला तांको भितरर कथोपकथन को। जानिबार इच्छा मध्य तार नथिला। से जानिथिला सहरर उग्र आधुनिक परिसररु निपट मफसल गाँ को बहु होई आसीची। गाँर चाली चलन विषय से किछि जानी नाही। किए कौन कहिला सेथिरे तार मन दुख करिवार किछि नाही। निजर एकमात्र झियो पाई माँ यौतुकर सबु व्यवस्था करिथिला। मारुति एसटीएम कार, फ्लैट टेलीविजन, नगद 2 लाख टंका, गहना गांठी आसपत्र सबू। शुभ्रांशु किंतु स्पष्ट मना करि देइथिले। निर्बंध हेबा पूर्वरु से सबू अडुआ छिंडी जाइथिला। बापांका अनुरोध ता पई गढ़ा होइथिबा गहना तक ग्रहण करिवा पई स्वीकृति देबा बेलकू तांको मुहरे असंतोषर चिन्ह को पढ़ी पारिथिला स्वाति। झरका फांकरे आकाश को चाहिला स्वाति। बिजुली बत्ती नथिबा गाँटी रे आलोकर रोशनी रे ता आखि अटकी जाइथिला। नडिया गछ फांकरे जह्न लुचकाली खेलुथिला। मेंचाए चंद्र किरण लेसी होई जाइथिला ता पणत कानी रे। मन हेउथिला आंजुलाए ज्योत्स्ना को हाथ मुठारे मुठाई धरी से चित्कार करी कहंता, आ देखिबु मा, ए निपट मफसलर भी आलोकर बन्न विभा अछि। पंखा घुरु नथिले भी मृदुमल एठी अजाड़ी देउछि रजनी गंधार महमह बास्ना। संज नईले नडिया गछर बाहुंगारे दोली खेलुछि ज्योत्स्ना। एठी एयर कंडीशनर आवश्यकता नहीं। आ कथा मने पड़िया परे अन्यमनस्क हेबा स्वाभाविक थिला स्वाति पई। शुभ्रांशुंक सांगरे ता बाहाघर कराई न देवा पई से प्राणपणे चेष्टा करिथिला। सबु कथारे माँ को विरोध करुथिबा बापा जे तांको सह एई कथारे केमिति एकमत होई जाइथिले से आदौ बुझी पा नथिला। कौन भाबुछ एते? चमकी पड़िला स्वाति। ता कांधरे शुभ्रांशुंकर हाथ। अन्यमनस्क होई ता मथारु केतेबेले ओढ़णा खसी जाइछि से लक्ष्य करि परिनी। अनभ्यस्त देहरे गुड़ाई होइथिबा शाढ़ीटार छि अंश खसी जाई घुसुरुछि तळे। से कौन करिबो किछि स्थिर करिबा पूर्वरु आखि को लुह आसीगला। शुभ्रांशु ताकू निज पार्श्व को बुलाई देबा परे चमकी पड़िले। तमे कांदुछ स्वाति, मु जाने आज दिन सारा तुमे अस्तव्यस्त होई पड़िछ। मिनिटे मध्य विश्राम नेबा संभव होइनी। ए घरटारे कि असंभव गरम। अनेक चेष्टा कला परे भी आम गाँ को बिजुली आलु आसी पारिनी। तमे केते कष्ट पाउछ मु ठीक अनुमान करि पारुछि। तुम निकटरे मु किछि गोपन रखि नथिली। आम गाँ आउ घर विषय संपूर्ण चित्रटे देबाकू चेष्टा करिथिली। सबू शुणिबा परे तमे जे ए विवाह स्वीकृति देव अनुमान करि पारि नथिली। को भाषारे शुभ्रांशु को बुझाइब स्वाति चिंता करि पार नथुला। केमिति कहिब? एमिति गोटिए गाँ को बहु होई आसीथिबारु से अनुताप करू नाही। उल्लसित होइछि।
ଏଠିକି ଆସିବାର 3ଟି ଦିନ ଭିତରେ ସେ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି ଶାଶୁଙ୍କର ଅମାପ ସ୍ନେହର ଉତ୍ସକୁ ଖୋଜିବାକୁ। ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କର ହୃଦୟ ଭାବ ପରିଚୟ ପାଇଁ ସେ ନିଜକୁ ସୌଭାଗ୍ୟବତୀ ମନେ କରିଛି। ସକାଳଠାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଯାଏଁ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ବସି ରହି ସେ ବିରକ୍ତ ହୋଇଛି ସତ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ସେ କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ହୋଇନାହିଁ। ଜଣଙ୍କ ପରେ ଜଣେ ତାକୁ ଦେଖିବା, ତା ରୂପର ପ୍ରଶଂସା କରିବା, ଗାଁର ଅବଶିକ୍ଷିତା ଝିଅ ବୋହୂଙ୍କର ଅକୃତ୍ରିମ ବ୍ୟବହାର ତାକୁ ଯେ ମୁଗ୍ଧ କରିଛି, ଏକଥା କୋଉ ଭାଷାରେ ଜଣାଇବ ଶୁଭ୍ରାଂଶୁକୁ? ତମେ ସତରେ ରାଗିଛ? ଏଥର ମହମ ପରି ତରଳି ଯିବାର ଥିଲା ସ୍ୱାତୀର। ପ୍ରଥମ ଦେଖାରେ ଆପଣାର ଲାଗିଥିବା ସହଳ ସରଳ ପ୍ରାଣର ମଣିଷଟିର ଛାତିରେ ମୁହଁ ଗୁଞ୍ଜି ଦେଇ ଆଖିର ଲୁହରେ ଭିଜେଇ ଦେଲା ସେ। କୋହପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱରରେ କହିଲା, କାହା ଉପରେ ରାଗିବି ମୁଁ? ତମ ଉପରେ? ତମ ବାପା ବୋଉ, ଯିଏ ମୋତେ ପ୍ରଥମ ଦେଖାରେ କୋଳେଇ ନେଇ ବୋହୂ ନୁହେଁ, ଝିଅର ସବୁ ପ୍ରାପ୍ୟ ଅଜାଡ଼ି ଦେବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଉପରେ। ଏଇ କେତୋଟି ଦିନ ଭିତରେ ସବୁଯାକ ସୁଖ ଯେମିତି କିଏ ମୋ ପଣତକାନିରେ ଅଜାଡ଼ି ଦେଇଛି। ଏ ମୋର ଆନନ୍ଦରାଶୁ, ତମ ଛାତିରେ ମୁଣ୍ଡ ରଖି ମୋତେ ଆଉ ଟିକେ କାନ୍ଦିବାକୁ ଦିଅ। ମୁଁ ଜାଣେ ସ୍ୱାତୀ, ତୁମେ ଅଭିନୟ କରୁନାହଁ। ଯାହା କହୁଛ ସେ ତୁମ ହୃଦୟର ଭାଷା। ତଥାପି ମୋତେ ଡର ଲାଗୁଛି। ପିଲା ଦିନରୁ ଅୟସରେ ବଢ଼ିଥିବା ଝିଅଟିକୁ ମୁଁ ନେଇ ଆସିଛି ଏଇ ନିପଟ ମଫସଲ ଗାଁକୁ, ଯୋଉଠି ବିଜୁଳି ବତୀ ନାହିଁ। ଅସମ୍ଭବ ଗରମରେ ରାତିରେ ନିଦ ନ ହେଲେ ବିଞ୍ଚଣାରେ ନିଜକୁ ବିଞ୍ଚୁ ବିଞ୍ଚୁ ଆଖିପତା ଲାଗିଆସେ। ସଞ୍ଜ ନଇଲେ ଅନ୍ଧକାର ଘୋଡ଼ାଇ ପକାଏ ଆମର ସମଗ୍ର ସତ୍ତାକୁ। ଲଣ୍ଠନ ମିଞ୍ଜି ମିଞ୍ଜି ଆଲୁଅରେ ମୁହଁକୁ ମୁହଁ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ଏଥର ଶୁଭ୍ରାଂଶୁଙ୍କ ପାଟିରେ ହାତ ଦେଲା ସ୍ୱାତୀ। ଏମିତି କଥା କୁହନି। କଲେଜ ଅନେକ ବାନ୍ଧବୀଙ୍କ ନିକଟରୁ ଗାଁ ବିଷୟରେ ଅନେକ କଥା ଶୁଣିଥିଲି। ଗାଁ ଆମ୍ବ ତୋଟାରେ ଗଛରୁ ତୋଳି ଆମ୍ବ ଖାଇବାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ପୁଚି ଖେଳ, ରଜ ଦୋଳି ଗୀତର ଚିତ୍ର ସେମାନେ ମୋ ଆଗରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲାବେଳେ ମୋ ଦେହ ମନ ରୋମାଞ୍ଚିତ ହେଉଥିଲା। ଅନେକ ସମୟରେ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ନୀରବରେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଥିଲି, ମୁଁ ଗାଁରେ କାହିଁକି ଜନ୍ମ ନ ହେଲି। ବିଳମ୍ବରେ ହେଉ ପଛେ ତମେ ଯେ ମୋତେ ଏମିତି ଗୋଟିଏ ସୁଯୋଗ ଆଣି ଦେଇଛ, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ତୁମ ପାଖରେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଋଣୀ ହୋଇ ରହିଯିବି। ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ ନିରେଖି ଚାହିଁଲେ ସ୍ୱାତୀକୁ। କଥା କହିବା ବେଳେ ପ୍ରଗଳ୍ଭ ହୋଇଯାଉଛି ସେ। ତା ସରଳ ନିଷ୍ପାପ ମୁହଁଟି ପ୍ରଥମ ଦେଖାରେ ହିଁ ନିଜର ଲାଗିଥିଲା। ଆମନ ହୋଇ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଧରିବାକୁ କାମନା କରିଥିଲେ ସେ। ସେହି ଅସମ୍ଭବ ଆଜି ସମ୍ଭବ ହୋଇଛି। ସ୍ୱାତୀ ଆସିଛି ତାଙ୍କ ଜୀବନକୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ। ତାଙ୍କର ଅନେକ ଦିନର ସ୍ୱପ୍ନ ସାକାର ହୋଇଛି। ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ ଅନ୍ୟମନସ୍କ ହେବାର ଦେଖୁ ଭୟ ପାଇଗଲା ସ୍ୱାତୀ। କିଛି ଅସଙ୍ଗତ କଥା ତ ସେ କହିନି। ହୃଦୟର ଅନୁଭବ ତାର ଭାଷା ହୋଇ ଉଚ୍ଚାରିତ ହୋଇଛି। କେବଳ ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ ନୁହନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଗାଁର ମଣିଷମାନେ, ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ସମସ୍ତେ ଭଲ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି ସ୍ୱାତୀର ଅନୁନୟ, ତମେ ଜାଣ, ତମ ପାଇଁ ମୋର ଅଦୟ କିଛି ନାହିଁ। ଯଦି ତୁମେ ଏଇ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଖାପ ଖୁଆଇ ଚଳି ନ ପାରିବ, ଆଉ 15 ଦିନ ପରେ ଆମେ ନାଗପୁର ଚାଲିଯିବା। ମୁଁ ତ ମାତ୍ର 20 ଦିନ ଛୁଟି ଆଣିଛି। ସ୍ୱାତୀ ଏଥର ସତରେ କାନ୍ଦି ପକେଇଲା। ମୁଁ ଏଠି କୌଣସି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା କଥା କହିଛି? ଦେଖୁଛ ବାହାରେ କେମିତି ଜହ୍ନ ପଡ଼ିଛି। ସହରରେ ଜନ୍ମ ହୋଇ ସେଇଠି ପାଠ ପଢ଼ି ଜହ୍ନକୁ କେବେ ଏତେ ନିକଟରୁ ଅନୁଭବ କରିନଥିଲି। ଜାଣିନଥିଲି ଚନ୍ଦ୍ର କିରଣ ଏତେ ଶୀତଳ। ଆମେ ଟିକିଏ ବାହାରେ ବୁଲି ଆସିଲେ ହୁଅନ୍ତାନି? ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ ଅବାକ୍ ହୋଇ ଚାହିଁଲେ ସ୍ୱାତୀକୁ। ଆଜି ତାଙ୍କର ବିବାହର ଚତୁର୍ଥୀ। ସ୍ୱାତୀ କୌଣସି ଶୈଳ ନିବାସକୁ ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକାରେ ଯିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରୁନାହିଁ। କହୁଛି ବାହାରେ ଟିକିଏ ବୁଲି ଆସିବାକୁ। ମନେ ମନେ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ଲାଭ କଲେ ସେ। ଆକାଶରେ କହିଲେ, ଆସନ୍ତାକାଲି ପୂର୍ଣ୍ଣିମା। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆମ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡର ଗ୍ରାମଦେବତୀଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ତୁମକୁ ନେଇଯିବି। ସେଇଠି ମୁକ୍ତ ଆକାଶରେ ତମେ ଦେଖିପାରିବ ଜହ୍ନକୁ, ଅନୁଭବ କରିପାରିବ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନାର ଶାନ୍ତ ସ୍ନିଗ୍ଧ ଶୀତଳତାକୁ। ରାତି 1 ହେଲାଣି। ସ୍ୱାତୀ ଆଖିରେ କିନ୍ତୁ ନିଦ ନାହିଁ। ଲଣ୍ଠନର ନିଷ୍ପ୍ରଭ ଆଲୋକରେ ଶୁଭ୍ରାଂଶୁଙ୍କୁ ନିରେଖି ଚାହିଁଲା ସେ। କ୍ଳାନ୍ତ ଅବସନ୍ନ ଆଖିପତା ତାଙ୍କର ମୁଦି ହୋଇ ଆସିଲାଣି। ଚତୁର୍ଥୀ ରାତିର କେତୋଟି ନୀତି ନିୟମ ଲେଖାଜୋଖା ଆଈ ଜଣେ ବୁଝେଇ ଦେଇ ଯାଇଥିଲେ। ମନେ ପଡ଼ିଲା ବେଳକୁ ଚମକି ପଡ଼ିଲା ସେ। ଗ୍ଲାସରେ ଥିବା କ୍ଷୀର ଥଣ୍ଡା ହୋଇଯିବଣି। ହୋମ ନଡ଼ିଆରୁ 2 ଖଣ୍ଡ ଗୋଟିଏ ରୂପା ଥାଳିଆରେ ରଖା ହୋଇଛି। ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ ଯଦି ସତରେ ଶୋଇପଡ଼ନ୍ତି, ତେବେ ସେ କରିବ କ'ଣ? ତାକୁ ଇତସ୍ତତ ହେଉଥିବା ଦେଖି ମନ କଥା ବୁଝି ପାରିଥିଲେ ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ। କ୍ଷୀର ଗ୍ଲାସଟି ଉଠାଇ ଆଣିଲେ ଟିପୟ ଉପରୁ। ତାଙ୍କ ପାଟିରେ ହୋମ ନଡ଼ିଆ ଖଣ୍ଡେ ଗୁଞ୍ଜି ଦେଲା ସ୍ୱାତୀ। ମିଞ୍ଜି ମିଞ୍ଜି ହୋଇ ଜଳୁଥିବା ଲଣ୍ଠନଟା ହଠାତ୍ ଲିଭିଗଲା। କାରଣଟା ଅନୁମାନ କରିପାରିଲାନି ସେ। ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ କହିଲେ, ତେଲ ସରିଗଲା ବୋଧେ। ଝରକା ଫାଙ୍କରେ ଜହ୍ନ କିନ୍ତୁ ଏଯାଏଁ ଉଙ୍କି ମାରୁଥିଲା। ଗଙ୍ଗ ଶିଉଳିର ବାସ୍ନା ଅଜାଡ଼ି ହୋଇ ପଡ଼ୁଥିଲା ଘର ଭିତରେ।
କୋଉ ଅଜଣା ମହକରେ ମହକୁଥିଲା ସ୍ୱାତୀର ତନୁମନ। ପାଟ ଶାଢ଼ୀଟାକୁ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ ସେ ତା ବ୍ରିଫକେସ୍ ଚାବି ଖୋଜିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲାବେଳକୁ ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ ତାକୁ ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷି ନେଲେ। ପୂର୍ଣ୍ଣିମାଙ୍କର ଆଖିରେ ଆଦୌ ନିଦ ନଥିଲା, ଅଥଚ ସେ 2ଟା ନିଦ ବଟିକା ଖାଇସାରିଥିଲେ। କାନ୍ଥ ଘଣ୍ଟାରେ ରାତି 2ଟା ବାଜି ସାରିଥିଲା, ଅଥଚ ନିଘୋଡ଼ ନିଦରେ ଘୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାରୁଥିଲେ ଅନିକେତ। ସ୍ୱାମୀ ହେଲେ ବି ଲୋକଟା ଉପରେ ଅସମ୍ଭବ ଈର୍ଷା ହୁଏ ଅନିମାଙ୍କର। ବିଛଣା ଧରିବା ମାତ୍ରେ କୋଉଠୁ କେମିତି ନିଦ ମାଡ଼ି ଆସେ ଲୋକଟା ଆଖିକୁ। ପୃଥିବୀ ପ୍ରଳୟ ହେଲେ ବି ଆଦୌ ଚିନ୍ତା ନାହିଁ। ସଞ୍ଜରେ ଅଫିସ ଫେରିବା ପରେ 2 ପେଗ୍ ହୁଇସ୍କି ନେଇଗଲେ ହେଲା। ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ହେଉଥିଲା ଅନିକେତଙ୍କ ଉପରେ ବାଲ୍ଟିଏ ପାଣି ଆଣି ଢାଳି ଦେବାକୁ। ଜଣେ କେମିତି ଛଟପଟ ହେଉଛି ଜାଣି ସୁଦ୍ଧା ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ଅଇତ ଯୁଗର ନିଦ ଘୋଟି ଆସୁଛି। ଝିଅଟା ବଞ୍ଚିଛି କି ମରିଛି ସେ ବିଷୟରେ ସାମାନ୍ୟ ଟିକେ ଚିନ୍ତା ନାହିଁ। ହେଲା, ଏବେ ତା ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ସେ ବାରଣ କରିଥିଲେ। ଏମିତି ତ ତାଙ୍କ କଥାର ସେ ଅଜସ୍ର ପ୍ରତିବାଦ କରିଛନ୍ତି। କୋଉ କଥାଟା ଜୀବନ କାଳ ଭିତରେ ରଖିଛନ୍ତି ଅବା। ଅଥଚ ଆଜି ତାଙ୍କ କଥା ବେଦର ଗାର ହୋଇଗଲା। ଆଉ ସେ ଦାରୁଭୂତ ମୁରାରି ପରି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଏକା ଏକା ମଦ ପିଇ ଆରାମରେ ଶୋଇଗଲେ। ପଦେ ହେଲେ ପଚାରିଲେନି ସେ ଖାଇଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ। ପଣତ କାନିରେ ଲୁହ ପୋଛିଲେ ଅନିମା। ଯୋଉ ନିପଟ ମଫସଲ ଗାଁ, ବିଜୁଳି ଆଲୁଅ ନାହିଁ, ପଙ୍ଖା ନାହିଁ। ଏୟାର କଣ୍ଡିସନର ଘରେ ଶୋଉଥିବା ଝିଅଟା ତାଙ୍କର କରୁଥିବ କ'ଣ? ରାତି ସାରା ଅନିଦ୍ରା ହୋଇ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଗଡ଼ଉଥିବ। ତାଙ୍କରି କଥା ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମନେ ପକାଇ ନିଜ ଭାଗ୍ୟକୁ ନିନ୍ଦୁଥିବ। 3 ଦିନ ହେଲା କେମିତି ଚଳୁଛି କେଜାଣି। ସେ ଗାଁରେ କୁଆଡ଼େ ନଳକୂଅଟେ ବି ନାହିଁ। ନିର୍ଲଜ୍ଜ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଗୁଡ଼ାକ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ଗାଁ ପୋଖରୀରେ ଗାଧୋଅନ୍ତି। ପାପ ହୋଇ ଆଙ୍କର ଟିକିଏ ବି ଚିନ୍ତା ନାହିଁ। ଥରଟିଏ ତାକୁ ଦେଖି ଆସିଥିଲେ ହେଇଥାନ୍ତା। ତାଙ୍କ ଅଫିସ ପିଅନଟା ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଫେରି ସ୍ୱାତୀର ଅବସ୍ଥା ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ପରଠାରୁ ସେ ମୁହୂର୍ତ୍ତେ ହେଲେ ଶାନ୍ତିରେ ରହିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଶୁଭ୍ରାଂଶୁଙ୍କର ଚାଳ ଘର। ନଇଁକରି ଘର ଭିତରକୁ ନ ପଶିଲେ ମୁଣ୍ଡରେ ଚାଳ ବାଜିବ। ସେ ଘରଗୁଡ଼ାକ ଏତେ ସାନ ଯେ ଗୋଡ଼ ବୁଲିବନି। ଝରକା ଗୁଡ଼ିକ ନିହାତି ସାନ। ଘର ଆଗରେ ତାଙ୍କର ଗୁହାଳ ଘର। 8-10ଟା ଗୋରୁଗାଈ ରଖୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଗୋବର ଗନ୍ଧରେ ପାଟିରୁ ଭାତ ବାହାରି ଆସୁଛି। ସେ ପିଅନ ପୁଣି କହୁଥିଲା, ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି ମା, ଗୋବର ଗନ୍ଧରେ ନାକ ଫାଟି ପଡ଼ୁଛି। ସେଇ ଗୁହାଳକୁ ଲାଗି କୂଅଟିଏ, ସେଇ ପାଣିକୁ ପିଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ। ମୁଁ ଘର ଭିତର ବୁଲି ଭଲ କରି ଦେଖିଛି, ଫିଲ୍ଟରଟିଏ ବି ନାହିଁ। ମା, ଆମର ସେଠି କେମିତି ଚଳିବେ କେଜାଣି? ସେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ ତା ଶାଶୁକୁ। ଦେଖୁଛୁ? ହଁ ମା, ପୁରା କାଳି କୋତରୀ। ଆମ ଜୋଇଁ ବାବୁ ଯେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଏକଥା ଆଦୌ ଅନୁମାନ କରି ହେଉନି। ଶୁଣିବେ ମା, ସ୍ୱାତୀ ମାଙ୍କୁ ଆଜି ସକାଳୁ ସପଟିଏ ପକାଇ ବସେଇ ଦେଇଥିଲେ। ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ହାତେ ଲମ୍ବର ଓଢ଼ଣା ଟାଣି ବସାଇ ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ଯୋଉ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଘେରି ବସିଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକଙ୍କ ଚେହେରା ଆମ ଘରର କାମବାଲି ଭଳି। ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଦେହକୁ ଲାଗି ବସିଥିଲେ। ଗାଁ ମାଇପେଙ୍କର ଧାଡ଼ି ଛୁଟିଥିଲା ମା। ସ୍ୱାତୀ ମାଙ୍କର ଓଢ଼ଣା ଟେକି ସେମାନେ ଯୋଉ କଟୁ କଥା କହୁଥିଲେ, ସେଗୁଡ଼ାକ ମୋ ଦେହରେ ଛୁଞ୍ଚି ଫୁଟିଲା ଭଳି ଲାଗୁଥିଲା। ମା ଆମର କେମିତି ସହୁଥିଲେ କେଜାଣି? ଯୌତୁକ କଥା ସମସ୍ତେ ଉଠାଇ ତମମାନଙ୍କୁ ଖୁଣୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ କଥାରେ ମୋ ହାଡ଼ରେ ନିଆଁ ଲାଗିଗଲା ଭଳି ଲାଗୁଥିଲା। ଖାଲି ବାବୁଙ୍କର ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ମାନ ସମ୍ମାନ କଥା ମନେ ପକାଇ କିଛି କହିପାରୁ ନଥିଲି। ଇଚ୍ଛା ହେଉଥିଲା ସେମାନଙ୍କର ଜିଭକୁ ଟାଣି ଛିଣ୍ଡାଇ ଦେବାକୁ। ବିକାଶର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ବାକ୍ୟ ତାଙ୍କ ଛାତିରେ କଣ୍ଟା ହୋଇ ଫୁଟି ଯାଉଥିଲା। ଏବେ ବି ରକ୍ତକ୍ଷରଣ ହେଉଛି ସେଇ କ୍ଷତ ସ୍ଥାନମାନଙ୍କରୁ। ସ୍ୱାତୀ ଜନ୍ମ ହେବା ଦିନଠାରୁ କେତେ ଆଶା ପୋଷଣ କରିଥିଲେ ସେ। ଗୋଟିଏ ବୋଲି ଝିଅ, ଏମିତି ଜାଗାରେ ବାହାଘର କରିବେ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଖି ଖୁସି ହୋଇଯିବ। ଜାନି ଯୌତୁକରେ ଶ୍ୱଶୁର ଘରକୁ ତାର ପୋତି ଦେବେ। ନିଜର ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଆଗରେ ସ୍ୱାତୀର ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ଆଖିକୁ ଅନ୍ଧ କରିଦେବେ। କିଏ ଜାଣିଥିଲା ତାଙ୍କର ସବୁ ଆଶା କେବଳ ସ୍ୱପ୍ନରେ ହିଁ ରହିଯିବ। ଦିନେ ହେଲେ ମାଛିକୁ ମ କହୁନଥିବା ଝିଅଟା ମୁହଁ ଉପରେ ଜବାବ ଦେବ, ଜିଦ୍ ଧରିବ ଗୋଟେ ନିହାତି ମଫସଲିଆ ପିଲାଟାକୁ ବାହା ହେବା ପାଇଁ। ପ୍ରସ୍ତାବର କ'ଣ ଅଭାବ ଥିଲା? କେବଳ IAS ଆଉ IPS ପ୍ରସ୍ତାବ ଥିଲା 4ଟା। ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫିସରଙ୍କ ବାପାମାନେ ଧାଡ଼ି ଲଗେଇଥିଲେ ସ୍ୱାତୀକୁ ବୋହୂ କରି ନେବା ପାଇଁ। କିଏ ଜାଣିଥିଲା ଏମିତି ଗୋଟିଏ ବିଡ଼ମ୍ବିତ ଭାଗ୍ୟ ନେଇ ଝିଅ ତାଙ୍କର ଏ ଦୁନିଆକୁ ଆସିଥିଲା, ପୁଣି ତାଙ୍କରି କୋଳରେ। ଏଥିରେ କେବଳ ଯେ ସ୍ୱାତୀର ଦୋଷ ଆଉ ତାଙ୍କର ଆଦୌ ଦୋଷ ନାହିଁ କହିହେବ ନାହିଁ। ଅଶୋକ ସାଙ୍ଗରେ କେବେ କେମିତି ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଆସୁଥିଲା ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ। ରେଭେନ୍ସାରେ ସେମାନେ ଏକାଠି ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ ଅର୍ଥନୀତି ଅନର୍ସ ନେଇ। ଅଶୋକ ଏମିତି ସବୁ ପିଲାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସାଙ୍ଗ ହୁଏ କେମିତି କେଜାଣି? ସବୁ ଅନିକେତଙ୍କର ଦୋଷ। ସୁପରିଟେଣ୍ଡିଂ ଇଞ୍ଜିନିୟର ହେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଯେ କୌଣସି ଲୋକ ସାଙ୍ଗରେ ଏକାଠି ବସି ପିଇବେ, ଥଟ୍ଟା ତାମସା ହେବେ। ବାପର ମାନ ସମ୍ମାନ ଜ୍ଞାନ ନଥିଲେ ପୁଅର ଆସିବ କୋଉଠୁ? କୋଉ ଦୁର୍ଯୋଗରେ
ସେ ଶୁଭ୍ରାଂଶୁକୁ ତାଙ୍କର ଘରକୁ ଆଣିଥିଲା କେଜାଣି। ବାପ ପଇସାରେ ଅଶୋକ ଯୋଉ କେତେଜଣ ପିଲାଙ୍କୁ ପ୍ରତିଦିନ ଜଳଖିଆ ଖୁଆଇବା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ତାଙ୍କ ଟ୍ୟୁସନ୍ ଫି ଦେଉଥିଲା। ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ ଥିଲା ଜଣେ। ବହୁତ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବାରୁ ତା ସାଙ୍ଗରେ ବନ୍ଧୁତ୍ୱ କରିଛି ବୋଲି କୈଫିୟତ ଦେଇଥିଲା ସେ। କଟକରେ ନିଜର ସରକାରୀ କ୍ୱାର୍ଟର ଥାଉ ଥାଉ ସେ ଅଶୋକକୁ ହଷ୍ଟେଲରେ ରଖୁଥିଲେ ମନ ଲଗାଇ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ। ଏମିତି ସବୁ ଅକାଳ କୁଷ୍ମାଣ୍ଡମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ସୂତ୍ରରେ ଆବଦ୍ଧ ହେବା ପାଇଁ ନୁହେଁ। ଥରେ ସେ ଶୁଭ୍ରାଂଶୁକୁ ଶୁଣାଇ ଅଶୋକକୁ ଆକଟ କରିଥିଲେ, ନିପଟ ମଫସଲରୁ ସହରକୁ ଆସିଥିବା ପିଲାଙ୍କ ଭିତରୁ କିଏ କେମିତି ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତି ତା ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ସେମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବନ୍ଧୁତ୍ୱ କରାଯାଏ। ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସମ୍ପର୍କ ଯୋଡ଼ା ଯାଏନି ବାପା। ନିଜର ଷ୍ଟାଟସ୍ ପ୍ରତିପରି ଆଉ ସ୍ୱାଭିମାନକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ବନ୍ଧୁତାର ହାତ ବଢ଼ାଯାଏ। ସରଳତାର ସୁଯୋଗ ନେଇ ଅନ୍ୟମାନେ ଥିଲାବାଲା ବାପମାନଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଲୁଟିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। କଥାଟା ବୁଝିଲା ବେଳକୁ ନେଡ଼ିଗୁଡ଼ କହୁଣୀକୁ ବୋହି ଯାଇଥାଏ। କଥାଟା କହିସାରି ସେ ସ୍ୱାତୀର ମୁହଁକୁ ଚାହିଁଥିଲେ ଆତ୍ମତୃପ୍ତିରେ। ସେ ବି କଲେଜରେ ପଢ଼ୁଛି, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସାଙ୍ଗସାଥୀ ହେଉଛି। ସେ ବି ତାଙ୍କ ଉପଦେଶ ମାହାତ୍ମ୍ୟ ବୁଝୁ। ଅଶୋକ ଭଳି ଇତର ଲୋକଙ୍କ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସମ୍ପର୍କ ଯୋଡ଼ିବା ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହୁ। ସ୍ୱାତୀ ତାଙ୍କ କଥାକୁ ଯେ ଅନୁମୋଦନ କରିନଥିଲା ତା ଭାବଭଙ୍ଗୀରୁ ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଅନୁମାନ କରିପାରିଥିଲେ। ସେଇ ଦିନଠାରୁ ତାଙ୍କର ସତର୍କ ରହିବା ଉଚିତ ଥିଲା। ସେତେବେଳେ ସେ କଥାଟିକୁ ଆଦୌ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇନଥିଲେ। ସବୁଦିନରେ ପରି ବେପରୁଆ ଭାବରେ ଅଶୋକ ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲା, ତୋର ମା ସବୁ କଥାରେ ସନ୍ଦେହ କରିବା ଅଭ୍ୟାସ। ମୋ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ତୁ ଅଧିକାଂଶଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିଛୁ ଜାଣିଛୁ। କହିଲୁ ଭଲା, କିଏ ଜଣେ ଖରାପ ଅଛନ୍ତି? ଯାହା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେ ବିଷୋଦ୍ଗାର କରିଥିଲେ ତାର ମୁଖଭଙ୍ଗୀକୁ ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିଲେ ଅନିମା। ଅତି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଭାବରେ ଶୁଭ୍ରାଂଶୁର କୌଣସି ଭାବାନ୍ତର ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିପାରିନଥିଲେ। ସେହିଦିନ ହିଁ ତାଙ୍କ ମନରେ ବଦ୍ଧମୂଳ ଧାରଣା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ସେ ଅଶୋକ ପଛରେ ପଡ଼ିଛି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଗୁଡ଼ାଏ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଇବ। ତାଙ୍କର ଧାରଣା କେତେ ଭୁଲ ଥିଲା ବୁଝିବା ବେଳକୁ ଅନେକ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସ୍ୱାତୀଟା ପିଲାଦିନୁ ଅଲଗା ପ୍ରକୃତିର ଥିଲା। ନିଜ ପାଇଁ ସେ କେବେ କୌଣସି ଦାବୀ କରିନଥିଲା। ନିଜକୁ କେମିତି ଜାହିର କରିବାକୁ ହୁଏ ଶିଖି ପାରିନଥିଲା। ଅଶୋକ ନିଜର ଆବଶ୍ୟକ ବସ୍ତୁ ଜବରଦସ୍ତ ଆଦାୟ କଲାବେଳେ ଝିଅଟା ପ୍ରାୟ ଚୁପଚାପ ରହୁଥିଲା। ସ୍କୁଲକୁ ଗଲାପରେ ତାର ନିତିଦିନିଆ ଆବଶ୍ୟକତା ଭିତରେ ଥିଲା ଗୁଡ଼ାଏ ଚକଖଡ଼ି, ପେନସିଲ, ଗୁଡ଼ାଏ ଚଟି ଖାତା। ସେଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ସେ ସ୍କୁଲରେ ବାଣ୍ଟି ଦେଉଥିଲା। ସେତେବେଳକୁ ତାକୁ ହୁଏତ 10 ବର୍ଷ ହୋଇଥିବ। କୋଉ କ୍ଲାସରେ ପଢ଼ୁଥିଲା କେଜାଣି? 5th ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ହେବ ବୋଧହୁଏ। ତା ଜନ୍ମଦିନ ପାଇଁ ଡ୍ରେସ୍ କିଣିବାକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା ମାର୍କେଟ। ଅନିକେତ ଆଉ ସେ ମିଶି ଡ୍ରେସ୍ଟିଏ ପସନ୍ଦ କଲାପରେ ସେ ସେଇଟି ନ ଆଣିବାକୁ ଜିଦ୍ ଧରିଥିଲା। ଗୋଟିଏ ଡ୍ରେସ୍ ବଦଳରେ 3ଟି ଡ୍ରେସ୍ ସେଦିନ କିଣା ହୋଇଥିଲା ଓ ସେଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା ସାଧାରଣ ପୋଷାକ। ଅନିମା ଖୁସି ହୋଇଥିଲେ। ଯାହା ହେଉ ଝିଅ ନିଜ ପାଇଁ ଜିଦ୍ କରିବା ଶିଖିଲାଣି। ପରଦିନ ତାକୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଦେଇ ସେ ସ୍କୁଲ ଗଲାବେଳେ 2 ହଳ ଡ୍ରେସ୍ ମାଗିଥିଲା। ତା କଥାରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଅନିମା। ଅନିକେତ କିଛି ସମୟ ସ୍ଥିର ରହିଯାଇଥିଲେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ସ୍ଥାନରେ। ଜିଦ୍ କରି ଆଣିଥିବା 3ଟି ପୋଷାକ ଭିତରୁ 2ଟି ତାକୁ ସ୍କୁଲକୁ ନେଉଥିବା ରିକ୍ସାବାଲାର 2 ଝିଅଙ୍କ ପାଇଁ। 10 ବର୍ଷର ଝିଅଟା ନିଜ ପାଇଁ ଅଧିକ ଦାମର ଡ୍ରେସ୍ ନ କିଣି ରିକ୍ସାବାଲାର ଝିଅମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଡ୍ରେସ୍ ଆଣିଛି ଜିଦ୍ କରି। କ୍ରୋଧରେ ସେଦିନ ସେ ହିତାହିତ ଜ୍ଞାନଶୂନ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ସ୍ୱାତୀର କେତୋଟି ସାଙ୍ଗ ଯଦି ସେଦିନ ପାଖରେ ନ ଥାନ୍ତେ ମାଡ଼ ମାରି ହୁଏତ ତା ପିଠି ଫଟାଇ ଦେଇଥାନ୍ତେ। ସେଦିନ ସେ କଲେଜ ଯାଇପାରିନଥିଲେ। ରିକ୍ସାବାଲାର ଝିଅ ସାଙ୍ଗରେ ସ୍ୱାତୀ ଯେ ସାଙ୍ଗ ହୋଇପାରେ ତାଙ୍କର ହୃଦବୋଧ ହୋଇନଥିଲା। ସପ୍ତାହେ ପରେ ସ୍ୱାତୀର ରିକ୍ସାରେ ସ୍କୁଲ ଯିବା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେ କଲେଜ ଯିବାବେଳେ ତାକୁ ସାଙ୍ଗରେ କାରରେ ନେଇ ଛାଡ଼ୁଥିଲେ ଏବଂ ଫେରିବାବେଳେ ଡ୍ରାଇଭର ଆଣୁଥିଲା। ପ୍ରତିବାଦ କରିବାରେ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ନଥିବା ଝିଅଟା କ୍ରମେ ତାଙ୍କ ଅନୁଶାସନକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିନେଇଥିଲା। ପୁଣି ଥରେ ସ୍ୱାତୀର ବ୍ୟବହାର ଦୁଃଖ ଦେଇଥିଲା ତାଙ୍କୁ। କଲେଜରେ ତାର ଆଡ଼ମିସନ କରିବା ପରେ ନିଜର ବାନ୍ଧବୀମାନଙ୍କ ସହ ଚଣ୍ଡୀ ମନ୍ଦିର ନେଇଯାଇଥିଲେ ତାକୁ। ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜା ସାରି ଫେରିବା ବେଳେ ଧାଡ଼ି ହୋଇ ବସିଥିବା କୁଷ୍ଠରୋଗୀ ଭିକାରୀମାନେ ଏକ ସାଙ୍ଗରେ ଚିତ୍କାର କରି ପଇସା ମାଗିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କର ଏମିତି ପାଟି କରିବା ନିତିଦିନିଆ ଅଭ୍ୟାସ। କୁଷ୍ଠରୋଗୀମାନଙ୍କ ହାତରେ ପଇସା ଦେବାକୁ ଆଦୌ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ ଅନିମା। ସେହି ପଇସା ତାଙ୍କ ହାତରୁ ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ହାତକୁ ଯାଇ ରୋଗ ସଂକ୍ରମଣରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ବୋଲି ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ। ସବୁଦିନ ଭଳି ସେମାନଙ୍କର ଚିତ୍କାରକୁ କର୍ଣ୍ଣପାତ ନ କରି ସେ ଚାଲିଯାଇଥିଲେ କାର୍ ନିକଟକୁ। ପଛରେ ସ୍ୱାତୀର ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ସ୍ୱରରେ ସେ ଚମକି ପଡ଼ିଥିଲେ। ମୁହଁକୁ ବିକୃତ କରି ବାନ୍ଧବୀମାନଙ୍କ ଆଗରେ ସେ ଅପମାନସୂଚକ କଥା ପଦଟିଏ କହିଥିଲା,
ତମେ ଆଉ ବାପା 2 ଜଣ ରୋଜଗାର କରୁଛ। ଏ ଭିକାରୀମାନଙ୍କ ହାତରେ କେଇଟା ଟଙ୍କା ଦେଇଦେଲେ କ'ଣ ଆମର ସମ୍ପତ୍ତି ସରିଯାଉଛି? ତମେ ନ ଦେଲେ ନାହିଁ। ମୋ ଜଳଖିଆ ଖର୍ଚ୍ଚରୁ 10ଟା ଟଙ୍କା ଦିଅ, ମୁଁ ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବାଣ୍ଟିବି। ଲଜ୍ଜା ଆଉ କ୍ରୋଧରେ ଅନିମାଙ୍କ ମୁହଁ ଲାଲ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା। ସେ କ'ଣ ଉତ୍ତର ଦେବେ ଠିକ୍ କରିପାରିନଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ହାତ ପାତି ଆଦେଶ ଦେବା ଭଙ୍ଗୀରେ ଠିଆ ହୋଇ ରହିଥିଲା ସ୍ୱାତୀ। ଅଗତ୍ୟା ତା ହାତକୁ 10 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ଟିଏ ବଢ଼େଇ ଦେଇଥିଲେ ସେ। ଘରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ବାନ୍ଧବୀମାନେ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ, ଝିଅକୁ ଶାସନ କର, ନହେଲେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ନିଜେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିବୁ। ସେଦିନ ଅନିକେତ ଫେରିବା ପରେ ସ୍ୱାତୀର ଅଶୋଭନୀୟ ବ୍ୟବହାରକୁ ନେଇ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ କଥାରେ ଆଦୌ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉନଥିବା ସ୍ୱାମୀ କଥାଟିକୁ ହସରେ ଉଡ଼ାଇ ଦେଇ କହିଥିଲେ, ତମେ ଗତ ଜନ୍ମରେ ହୁଏତ ହିଟଲରଙ୍କର କୌଣସି ମହିଳା ପାର୍ଷଦ ଥିଲ। ଏ ଜନ୍ମରେ ଅଧ୍ୟାପିକାଟିଏ ହେବା ପାଇଁ ଜନ୍ମ ହୋଇଛ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି, ତମେ ଇତିହାସ ଅଧ୍ୟୟନ ନ କରି ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଛାତ୍ରୀ ହେଲ କେମିତି? ପୁଅ ଝିଅଙ୍କୁ ନେଇ ଅନିକେତ ସବୁବେଳେ ସେମିତି। ତାଙ୍କର ଦୋଷଗୁଣ କେହି ବାଛିବେନି। ସେମାନେ ଯାହା କରନ୍ତୁ ପଛେ ବାପାର ବାଧ୍ୟ ସନ୍ତାନ। ସେଇଥିପାଇଁ ଅଶୋକର ସବୁ ଅଧିକାର ବାପା ଉପରେ। ତାକୁ ମାସକୁ କେତେ ଟଙ୍କା ଦେଉଛନ୍ତି କେଜାଣି? ରୋଜଗାର ନାଁ ଗନ୍ଧ ନାହିଁ। ବାବୁ ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଇଞ୍ଜିନିୟର ହେଲେଣି। ଦରମା ଗଣ୍ଡାକ ଭଲ ତ ସେ ଖୁସ୍। ଅନିମା ଯଦି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସିଧାସଳଖ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁନଥାନ୍ତେ, କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜମି ଖଣ୍ଡେ ବି କିଣି ହୋଇନଥାନ୍ତା। ତାଙ୍କର ବେପରୁଆ ମନୋଭାବ ପାଇଁ ପିଲା 2ଟା କିଛି ହେଲେ ନାହିଁ। ଅଶୋକକୁ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପଢ଼େଇବାକୁ ତାଙ୍କର ଅନେକ ଦିନରୁ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେ କେତେବେଳେ ବାପାକୁ ପଚାରି +2 ପରେ ଇକୋନୋମି ଅନର୍ସ ପଢ଼ୁଛି ମା'କୁ ଜଣେଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ କରିନି। ସ୍ୱାତୀ ପ୍ରଥମରୁ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲା। ସହଜରେ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜରେ ସିଟ୍ ପାଇଥାନ୍ତା। ନହେଲେ ଏକମାତ୍ର ଝିଅ ପାଇଁ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହେଉ ପଛେ ଡୋନେସନ୍ ଦେବାକୁ ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିଲେ। ସେ କିନ୍ତୁ ମୁହେଁ ମୁହେଁ ମନା କରିଦେଲା। ଆନାଟୋମି କ୍ଲାସ୍ ସେ ପାରିବନି। ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ଅନର୍ସ ନେଇ ସେ ବିଜ୍ଞାନ ପଢ଼ିବ ଏବଂ ଦରକାର ହେଲେ ଅଧ୍ୟାପିକା ଚାକିରିଟିଏ କରିବ। ମାସ ମାସ ଧରି ପାଖରେ ବସେଇ ସେ ବୁଝେଇଥିଲେ ସ୍ୱାତୀକୁ। ଝିଅମାନେ ଡାକ୍ତର ହେଲେ କେତେ ସବୁ ସୁବିଧା ରହିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଥିବା ଜମିରେ ନର୍ସିଂହୋମଟିଏ କରିବାକୁ ତାଙ୍କର ଅନେକ ଦିନରୁ ଇଚ୍ଛା। ପୁଅ ତ ହେଲା ନାହିଁ। ଝିଅଟା ଯଦି ମେଡ଼ିକାଲ ପଢ଼ନ୍ତା। ତାଙ୍କ କଥାକୁ ସ୍ୱାତୀ କର୍ଣ୍ଣପାତ ନ କରି ନିଜ ଜିଦ୍ରେ ଅଟଳ ରହିଲା। କଟା ଘାରେ ଚୂନ ଦେବା ପରି ଅନିକେତ ଉପଦେଶ ଦେଇଥିଲେ, ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ପରେ ତମ ଝିଅକୁ ଡାକ୍ତରାଣୀଟିଏ ହେବାକୁ କେତେ ବର୍ଷ ଲାଗିବ ଜାଣିଛ? ଆଜିକାଲି MBBS ପାସ୍ କଲେ କେହି ଡାକ୍ତର ହୋଇଯାଉନି। ନର୍ସିଂ ହୋମଟିଏ କରିବାକୁ ହେଲେ ଜଣେ ଡାକ୍ତରୀ ଛାତ୍ରୀକୁ ସୁପର ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ହେବାକୁ ହେବ। ତମେ ଯାହା ଭାବୁଛ ଭାବୁଥାଅ, ମୋ ଝିଅକୁ ବୁଢ଼ୀ ହେବା ଯାଏଁ ପାଠ ପଢ଼ାଇ ପାରିବିନି। ଘରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଥିଲା ଅନିମାଙ୍କର। ତାଙ୍କ କଥା ଉପରେ କଥା କହିଲେ ସେ ଆଦୌ ସହିପାରନ୍ତିନି। ଇଚ୍ଛା ହେଉଥିଲା ତାଙ୍କ ହାତରୁ ହୁଇସ୍କି ଗ୍ଲାସଟିକୁ ଛଡ଼େଇ ଆଣି ଝରକା ବାହାରକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେବାକୁ। ସ୍ୱାତୀର ଆଖିକୁ ଚାହିଁ ସେ ଅଗତ୍ୟା ନୀରବ ରହିଥିଲେ। ଶାନ୍ତ ସୁଧାର ଝିଅଟା ପ୍ରତି କଥାରେ ଜବାବ ଦେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ସେତିକିବେଳେ ତାକୁ ଶାସନ କରିଥିଲେ ଠିକ୍ ହୋଇଥାନ୍ତା। ସ୍ୱାତୀ ଯେ ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ ସାଙ୍ଗରେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ଗପ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛି, ସେ ଜାଣିବା ବେଳକୁ ଅନେକ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ନିହାତି ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଭାବରେ ଅଶୋକ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲା, ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ, ତତେ କେମିତି ଲାଗେ ମା? ଏମିତି ଗୋଟାଏ ଅବାନ୍ତର ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ତାଙ୍କ ମନ କଥା କେମିତି ବୁଝିପାରି ନଥିଲା କେଜାଣି? ଶୁଭ୍ରାଂଶୁର ଉପସ୍ଥିତିକୁ ସେ ଆଦୌ ସହ୍ୟ କରିପାରୁନଥିଲେ। ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ, ଏ ଦୁନିଆରେ ଏମିତି ଅନେକ ଗରିବ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ପରାଙ୍ଗପୁଷ୍ଟ ଉଦ୍ଭିଦ ଭଳି ବଞ୍ଚି ରହିବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଧନୀ ଲୋକଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ଯୋଡ଼ି ସେମାନଙ୍କୁ ଶୋଷଣ କରିବା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ଚିନ୍ତା ତାଙ୍କର ନଥାଏ। ତୋ ବନ୍ଧୁ ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ ସେମିତି ପିଲାଟିଏ। ମୋତେ ସେ ଆଦୌ ଭଲ ଲଗେ ନାହିଁ। ଜାଣି ତୁ ଏମିତି ଗୋଟାଏ ପ୍ରଶ୍ନ କାହିଁକି କରୁଛୁ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନାହିଁ। ଆମ ଘରକୁ ତାକୁ ଆଉ ଦିନଟି ହେଲେ ସାଙ୍ଗରେ ନ ଆଣିଲେ ମୁଁ ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ ଖୁସି ହେବି। ସେଦିନ ଅଶୋକ ହୁଏତ ଝଗଡ଼ା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ରହିଥିଲା। କହିଥିଲା ତାଚ୍ଛଲ୍ୟ କରି, ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ କାହିଁକି? ମୋର କୋଉ ସାଙ୍ଗ ତୋତେ ଭଲ ଲାଗନ୍ତି କି? ତୁ ତୋ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କୋଉଦିନ ସ୍ନେହ କରି ଶିଖିଛୁ? କେବେ ପଚାରି ବୁଝିଛୁ ଆମମାନଙ୍କର ସୁଖ ଦୁଃଖ? ତୋ କଲେଜ, ତୋ ବାନ୍ଧବୀ ଆଉ ବାପାଙ୍କ ପାଖରେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରି କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ନିହାତି ଭଲ, ଆଉ ସମସ୍ତେ ଖରାପ। ତୁ କେମିତି ଜାଣିଛୁ? ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ ଭଳି ପିଲାଟିଏ ଆଜିକାଲି ଦୁନିଆରେ ସହଜରେ ମିଳିବେ ନାହିଁ। ଏତେ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଦୟାକରି ମିଶୁଛି। ତୁ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଅଭଦ୍ର ବ୍ୟବହାର କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ ମୋ ଅନୁରୋଧ ରକ୍ଷା କରି ଆମ ଘରକୁ ଆସୁଛି। ସେଇଟା ତାର ମହତ ପଣିଆ। ଅନିମା ବୁଝିଥିଲେ
ଆଜିକାଲିର ପିଲାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯୁକ୍ତି କରି ଲାଭ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଯାହା ଦରକାର ଯୋଗାଇ ଦେବାରୁ ଏମାନଙ୍କ ମୁହଁ ବଢ଼ିଗଲାଣି। ବାପା ମାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କେମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବାକୁ ହୁଏ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଭୁଲିଗଲେଣି। ଅଶୋକ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ତର କିମ୍ବା ପ୍ରତିକ୍ରିୟାକୁ ଅପେକ୍ଷା ନ କରି ବାହାରକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲା। ସେଦିନ ଯଦି ତା କଥାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଅନିମା ଉପଲବ୍ଧି କରିଥାନ୍ତେ ଆଜି ଏମିତି ଗୋଟିଏ ଅଭାବନୀୟ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇନଥାନ୍ତା। ରାତିର ବୟସ କ୍ରମେ ବଢ଼ୁଥିଲା। ଇଚ୍ଛା ହେଉଥିଲା ଅନିକେତକୁ ନିଦରୁ ଉଠାଇ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଗୁଡ଼ାଏ ଗାଳି ବର୍ଷଣ କଲେ ନିଜ ଭିତରେ ଜଳୁଥିବା ନିଆଁର ଉତ୍ତାପ କ୍ରମେ ପ୍ରଶମିତ ହୋଇଯାଆନ୍ତା। କୋଉ ଯୋଗରେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବାହାଘର ହୋଇଥିଲା କେଜାଣି? ନିଜ ଜୀବନଟା ଯେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ପିଲାଗୁଡ଼ାକ ବି ତାଙ୍କୁ ଆଉ ସହଜରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଦେବେ ନାହିଁ। ଅଶୋକ IPS ପାଇ ଟ୍ରେନିଂରେ ଯାଇଛି। କିଏ ଜାଣେ ସେ ବି କୋଉଠୁ ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ସାଙ୍ଗରେ ଆଣି ତାଙ୍କ ଆଗରେ ଠିଆ କରେଇ ଦେଇ ବୋହୂ ଭାବରେ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ନ କରିବ। ଏକାଲାଉର ମଞ୍ଜି। ବାପା ଯେମିତି ପିଲା ଦିଟା ବି ସେମିତି। ଆଲୁଅ ଲିଭାଇ ଦେଇ ବିଛଣାରେ ନିଜ ଦେହଟାକୁ ଲୋଟାଇ ଦେଲେ ଅନିମା। ରାତି ପାହିଲେ ଝିଅ ପାଇଁ କିଛି ଗୋଟାଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ହେବ। ଯେତେ ଅବାଧ୍ୟ ହେଲେ ବି ରାତି ତାଙ୍କରି ସନ୍ତାନ। 10 ମାସ ପେଟରେ ଧରି ନାହିଁ ନଥିବା ପ୍ରସବ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସହି ସେ ତାକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ଯଦି ଦୁଃଖରେ ରହେ ମା' ମନ କ'ଣ ବୁଝିବ? ଟେବୁଲ ଘଣ୍ଟାରେ ଆଲାର୍ମ ଦେବାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲା ସ୍ୱାତୀ। ନିଦ ଭାଙ୍ଗିବା ବେଳକୁ ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ ଆଉ ବିଛଣାରେ ନାହାନ୍ତି। ପରଦା ଫାଙ୍କରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କିରଣ ଅଜାଡ଼ି ହୋଇ ପଡ଼ିଛି ଘର ଭିତରେ। କବାଟ ଆଉଜା ହୋଇଛି। ଚଦରଟା ଘୋଡ଼େଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ। ଲୁଗାପଟା ସବୁ ଅସଞ୍ଜତ। ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ କିଏ ଯଦି ଘର ଭିତରକୁ ପଶି ଆସିବେ ଲାଜରେ ସଢ଼ିଯିବାକୁ ହେବ। କେମିତି ଲୋକ କେଜାଣି? ନିଜେ ଉଠିଯିବା ବେଳକୁ ତାକୁ ଡାକି ଦେଇଥିଲେ କ'ଣ କ୍ଷତି ହୋଇଥାନ୍ତା? ସନ୍ତର୍ପଣେ ଉଠି ଲୁଗାପଟା ସଜାଡ଼ି ନେଲା ସେ। ଏ ଘରକୁ ଆସିବା ପରେ 3 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶାଶୁଙ୍କ ପାଖରେ ଶୋଉଥିଲା ସେ। ତାଙ୍କ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲେ ସେ ସ୍ୱାତୀକୁ ଉଠାଇ ଦେଉଥିଲେ ସକାଳୁ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଇଁବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଗାଧୋଇ ପଡ଼ୁଥିଲା କୂଅ ନିକଟରେ। ନଡ଼ିଆ ବାହୁଙ୍ଗା ଘେରା ହୋଇ ତା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିବା ବାଥରୁମରେ। ପାଖରେ କେହି ନ ଥିଲେ ବି ଲୁଗା ପାଲଟିବା ବେଳକୁ ଭୟ ଲାଗୁଥିଲା ତାକୁ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଇଁବା ପରେ ସେଇ ବାଥରୁମରେ ଯେ ଆଦୌ ଗାଧେଇ ହେବନି ଏଇ ଚିନ୍ତା ତାକୁ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ କରିଦେଉଥିଲା। ଅଗଣାରୁ ଶାଶୁଙ୍କର କଣ୍ଠସ୍ୱର ଶୁଭିଲା, ଉଠି ପଡ଼ିଲୁ କିରେ ମା? କବାଟ ଖୋଲି ଶାଶୁଙ୍କ ପାଦଧୂଳି ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା ସ୍ୱାତୀ। ଶାଶୁ କୋଳେଇ ନେଇ କହିଲେ, କାଲି ଦିନସାରା ଟିକେ ବି ବିଶ୍ରାମ ନେଇ ନଥିଲୁ? ବିଛଣାକୁ ଗଲାବେଳକୁ ଅନେକ ରାତି ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଶୁଭ ଉଠିଲା ପରେ ମୋତେ କହିଯାଇଥିଲା ତୋତେ ଉଠେଇ ଦେବାକୁ। ମୁଁ କବାଟ ଖୋଲି ଦେଖେ ତ ତୁ ନିଘୋ ନିଦରେ ଶୋଇଛୁ। ସକାଳୁ ଟିକିଏ ଶୀତୁଆ ପବନ ଆସୁଥିଲା ଝରକା ଫାଙ୍କରେ। ମୁଁ ପରଦା ପକେଇ ଦେଇ ଚଦର ଘୋଡ଼େଇ ଦେଇ ଆସିଥିଲି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମନା କରିଥିଲି ତୋତେ ଉଠେଇବାକୁ। ନିଦ କାହିଁକି ଭାଙ୍ଗିଲା ରେ ମା? ଅବିଶ୍ୱାସ୍ୟ ଚାହାଣୀରେ ଶାଶୁଙ୍କୁ ଚାହିଁଲା ସ୍ୱାତୀ। ଲାଗୁଛନ୍ତି କରୁଣାର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିଟିଏ ପରି। କେତେ ସ୍ନେହପୂର୍ଣ୍ଣ ତାଙ୍କର ସ୍ୱର। ଅଥଚ ମା ପାଖରୁ ଏତିକି ଟିକିଏ ସ୍ନେହ ପାଇବା ପାଇଁ କେତେ ନ ଚାହୁଁଛି ତା ମନ ଆଉ ହୃଦୟ। ତାକୁ ନୀରବ ରହିବା ଦେଖି ଶାଶୁ ପୁଣି କହିଲେ, ମୁଁ ଜାଣେ ରେ ମା, ଏମିତି ଗୋଟାଏ ମାଟି ଘରେ ଚଳିବାକୁ ତତେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ପିଲାଟି ଦିନରୁ ସହରରେ ବଢ଼ିଛୁ। ଗୋଡ଼ରେ ପାଣି କାଦୁଅ ଲାଗିନି। ତୁ ମା ଏଠି ଚପଲ ପିନ୍ଧି ଚାଲିବୁ। ଖାଲି ଗୋଡ଼ କରିବୁ କାହିଁକି? ଦେଖୁନୁ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବମାନେ ଅଗଣାଟାକୁ କେମିତି କରିଛନ୍ତି। ଯୁଆଡ଼େ ଦେଖିବ ପାଣି କାଦୁଅ। ଗଲୁ ମା, ଦାନ୍ତ ଘଷି ପକେଇବୁ। ମୁଁ ସେଇଠି ପାଣି ରଖିଦେଇଛି। ଚପଲ ପିନ୍ଧି ପକା। ତୋ ବ୍ରସ୍ ପେଷ୍ଟ କୋଉଠି ରଖିଛୁ ଶୀଘ୍ର ନେଇ ଆ। ତୁ ଆସିଲେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ଚା' ପିଇବା। ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ କୋଉଠି ଦେଖାଯାଉ ନଥିଲେ। ଶ୍ୱଶୁର ବି। ବ୍ରସ୍ ଆଉ ପେଷ୍ଟ ଆଣିବାକୁ ଘର ଭିତରକୁ ଗଲାବେଳେ ମା'ର ଚେତାବନୀ ମନେ ପଡ଼ିଗଲା ସ୍ୱାତୀର। ତୋତେ ରାଜରାଣୀ କରିବାକୁ ଆମେ ଆଶା କରିଥିଲୁ, ଶେଷରେ ଭିକାରୁଣୀ ହେବାକୁ ତୁ ନିଜେ ସ୍ଥିର କରିଛୁ। ଗାଁଟିଏ କେବେ ତୁ ଦେଖିନୁ? ପିଲାଦିନେ ପଢ଼ିଥିବା ସାହିତ୍ୟ ବହିରେ ମଫସଲ ଗାଁର ବର୍ଣ୍ଣନା ଶୁଣି ଗୋଟିଏ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କୁଛୁ ମନ ଭିତରେ। ସେ ଚିତ୍ର ବାସ୍ତବତାଠାରୁ ବହୁ ଦୂରରେ। ତ ନିପଟ ମଫସଲର ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ତୁ କିଛି ଜାଣିନୁ। ବୋହୂମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ଶତ୍ରୁ ବୋଲି ଭାବନ୍ତି। ତତେ ତୋ ଶାଶୁ ବାସନ ମଜାଇବ, ଗୋବର କନାରେ ଘର ଲିପାଇବ। ସେଠି ଗ୍ୟାସ ଚୁଲା ନାହିଁ। ଗୋବର ଘଷି ଆଉ ନଡ଼ିଆ ପତ୍ର ଜାଳି ତୋତେ ମାଟି ହାଣ୍ଡିରେ ଭାତ ରାନ୍ଧିବାକୁ ହେବ। ରୋଷେଇ କରିବା ଶିଖିନୁ। ଆଖିରୁ ଲୁହ ପୋଛୁ ପୋଛୁ ଦିନ ସରିବନି। ସେତିକିବେଳେ ମୋ କଥା ମନେ ପକେଇବୁ। ମା କଥା ଶୁଣି ସତରେ ଦିନ ମନରେ ଝଟକା ଲାଗିଥିଲା। ସେ ଶାଶୁଙ୍କୁ ଆଦୌ ଦେଖିନଥିଲା। ଶ୍ୱଶୁର ଥରଟିଏ ଆସିଥିଲେ ନିର୍ବନ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ। ଖୁବ୍ ଧୀର ସ୍ଥିର ଲାଗୁଥିଲେ ସେ। ସେ ମନକୁ ସ୍ଥିର କରିଥିଲା ଶୁଭ୍ରାଂଶୁଙ୍କୁ ସେ ଭଲ ପାଇଛି। ତାଙ୍କୁ ସୁଖ ପାଇଁ ସେ ଜୀବନରେ ସବୁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟକୁ ନିଜର କରିନେଇ ପାରିବ। ଯଦି ତା ଭାଗ୍ୟରେ ଦୁଃଖ ସହିବା ଲେଖା ଥିବ କିଏ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଇ ପାରିବ?
ଶୁଭ୍ରାଂଶୁଙ୍କ ହାତ ଧରି ନିଜର କରିସାରିବା ପରେ ତାଙ୍କ ଗାଁକୁ ଆସିବାର ଆଶଙ୍କା ଆଉ ଭୂତ ହୋଇ ଉଡ଼ାଇ ପାରିନଥିଲେ ସ୍ୱାତୀକୁ। ସେ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିସାରିଥିଲା ଯେ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା ପାଇଁ। ତାଙ୍କ ଗାଁ ଚାଳଘର ବାପା ବୋଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ବିଶଦ ଭାବରେ ବୁଝେଇଥିଲେ ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ। ତା ହାତ ଧରି ସେଦିନ କହିଥିଲେ, ତମେ କ'ଣ ଭାବୁଛ ମୁଁ ତୁମକୁ ଭଲ ପାଉନି? ତମ ଭଳି ଝିଅଟିକୁ ଜୀବନସାଥୀ କରିନେଲେ ମୁଁ ନିଜକୁ ଭାଗ୍ୟବାନ ମଣିବି। ତମେ ମୋ ଜୀବନ ସାଙ୍ଗରେ ଖାପ ଖୁଆଇ ଚଳିପାରିବ କି ନାହିଁ ନିଜେ ସୁସ୍ଥ ମନରେ ବିଚାର କର। ଭାବ ପ୍ରବଣତାରେ ଭାସିଯାଇ ବିବାହ କରିଥିବା ଅନେକ ଦମ୍ପତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜୀବନରେ ସୁଖୀ ହୋଇ ପାରିନାହାନ୍ତି। ଅନେକ ବିବାହର ଦୁଃଖଦ ପରିଣତି ବିବାହ ବିଚ୍ଛେଦର ରୂପ ନେଇଛି। ତମକୁ ମୋ ପରିବାର ବିଷୟରେ କିଛି ଗୋପନ ରଖୁନାହିଁ। ମୋ ବାପା ଜଣେ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷକ। ମା ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ଯାଏଁ ପାଠ ପଢ଼ିଥିଲା ସିନା, ଏବେ ସବୁ ଭୁଲିଗଲାଣି। ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସଂସ୍କାର ଭିତ୍ତିକ ଜୀବନଯାପନ କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଆଜିକାଲିର ଚାଲିଚଳଣି ସହ ଖାପ ଖୁଆଇ ଚଳିପାରିବେନି। ଆମକୁ ସେମାନଙ୍କ ସହ ଜୀବନ ବିତେଇବାକୁ ହେବ। ମୋ ବାପା ମା ମୋର ଆଦର୍ଶ। ସେମାନେ ରକ୍ଷଣଶୀଳ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ତୁମ ସାଙ୍ଗରେ ମୋର ବିବାହକୁ ବିରୋଧ କରିବେ ନାହିଁ। ଏବେ ବି ଚିନ୍ତା କରି ବିଚାର କରି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାର ସମୟ ଅଛି। ମୁଁ ମାନୁଛି ତୁମକୁ ନ ପାଇଲେ ମୋର ମନରେ ଭୀଷଣ ଦୁଃଖ ହେବ। ତଥାପି ତୁମକୁ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଅସୁବିଧାରେ ପକାଇବାକୁ ମୁଁ ଚାହୁଁନି। ଶୁଭ୍ରାଂଶୁଙ୍କ କଥାରେ ସ୍ୱାତୀ ଆଖିରେ ଲୁହ ଜକେଇ ଆସିଥିଲା। ଏତେ ଦିନର ସମ୍ପର୍କ ଶୁଭ୍ରାଂଶୁଙ୍କ ମନରେ ତା ପାଇଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଧାରଣା ଦେଇପାରି ନଥିବାରୁ ସେ ଦୁଃଖରେ ମ୍ରିୟମାଣ ହୋଇ ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲା, ନିବିଡ଼ ଭଲ ପାଇବାରେ କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ କିମ୍ବା ସାଙ୍ଗମାନେ? ସହରରେ ଜନ୍ମ ହୋଇ ସହରରେ ବଢ଼ି ପାଠ ପଢ଼ି ଝିଅଟି କ'ଣ ଗାଁରେ ସତରେ ଚଳିପାରିବ? ଜାଣିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗରେ। କାହାଣୀ କେମିତି ଲାଗୁଛି ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଲାଇକ୍ ଟିକେ କରିବେ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବେ। ଆଉ ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାଇଦେବେ। ମୋର ଗୋଟେ ହିନ୍ଦୀ ଷ୍ଟୋରି ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଅଛି, ଯାହାର ଲିଙ୍କ୍ ମୁଁ ଏହି ଷ୍ଟୋରିର ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନରେ ଦେଇଦେବି। ଆପଣମାନେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ହିନ୍ଦୀ ଷ୍ଟୋରି ପଢ଼ିପାରିବେ, ଶୁଣିପାରିବେ। ପୁଣି ଦେଖାହେବ ଏହି କାହାଣୀର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗରେ। ରହୁଛି ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।